मोर प्रिय लोक मैंने आम मान गोटे वाक्य पढ़ा तापर प्रभु जीशुख्रीष्ट आम मान कौन कर समस्त विषय आम आग को समस्त विषय आम आलोचना करी आम आग को बढ़ा ठीक अच्छे मो सहित खोलतु एवरी पुस्तक एक पर्व तार एक पदरु आम मैंने किसी अंश पाठ करवा मु पढ़ुची मो सहित आपण मैंने खोलतु ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकार भाववादी मानक द्वारा पितृपुरुष मानकु कथा कही एही शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आम मानकु कथा कही अछंती ताहांकु से समस्त विषयर अधिकारी करी नियुक्त कले ताहांक द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्ट हैला से ताहांक महिमार प्रभा और ताहांक तत्पर प्रतिमूर्ति से आपना शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय धारण करती पुणी पाप मार्जना कला उठारे ऊर्ध्वस्थ महामहिमंक दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करियछंती हालेलुया आ ए सब विषय जदि आम चिंता करले आ बहुत दूर हब किंतु मु कहबा को चाहे ए शेष काल समय रे प्रभु जीशुख्रीष्टंक रूप रे ए शेष काल समय रे अर्थात जुग शेष समय हालेलुया ए जुग केबे प्रारंभ होला आमे जानिनु ए विश्व ब्रह्मांड केबे सृष्टि करले आमे जानिनु मात्र ए जगार प्रभु जीशु आउ ताहांकर वाक्य आ पवित्र आत्मा जरिया आम मानक जनाऊँच कौन बोली कहले ए जगार आम मैंने देखुचु ईश्वर पूरा काल रे कौन करुथिले जेते बेले अब्राहम इसाक जाकुबं को परमेश्वर मनित करथिले से मानक ठारू जेतिकी संतान संतति माने जात होई अछंती से समस्त को पूरा काल रे विभिन्न प्रकार भागरे पितृपुरुष मानक बोली संबोधन करछंती ता पूर्वर कौन नथिले कि ता पूर्वर भी थिले ता पूर्वर नह थिले ता पूर्वर आदम थिले इनस थिले एले ता पूर्वर कथा सेटा किंतु जेते बेले परमेश्वर तांको नियम स्थापन कले कहाटार नियम स्थापन कले अब्राहम को ठारू नियम स्थापन कले से अब्राहम आम मानकु आदि पिता अटंती से अब्राहम आम मानकु मूल अटंती जे कि इस्राएल रो माने समस्त क्रिस्टियन समाजर आदि पिता अटंती अब्राहम से अब्राहम कर संतान जे कही प्रभु जीशुख्रीष्टंकर रक्त रे दौत जहाँ को कि आमे जाकुब बोली कहू जहाँ को कि आमे माने इस्राएल बोली कहू सी अब्राहम कर संतान वर्तमान जुगरे आमे माने समस्ते जेते लोक प्रभु जीशुख्रीष्टंक रक्त रे दौत ही अच्छु आम समस्त को परमेश्वर अब्राहम को संतान संतति हेबा निमंते परमेश्वरंकर संतान संतति बोली ख्यात करि अछंती मोर प्रिय लोक माने अब्राहमंकर संतान संतति बा परमेश्वरंकर संतान संतति गोटे कथा जेहेतु प्रभु जीशुख्रीष्टंकु दाऊद संतान जीशु बोली कह जायछि दाऊद संतान जीशु होउछंती प्रभु जीशु हेले दाऊद गोटे संदर्भ कहती प्रभु मो प्रभु को कहती बोली प्रभु मो प्रभु को कहती जेतिकी तुम शत्रु माने तुम पादपीठ हेबा पर्यंत तुम्हें आम दक्षिण रे बसी था बोली दाऊद पवित्र आत्मा रे कहती मोर प्रिय लोक माने दाऊद केबर लोक अब्राहम केबर लोक आदम केबर लोक आम चिंता कले
ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଆଉ ତା ଭାରି ଲାଗିବ। ତଥାପି ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଦାମ ପାପ କରି କ'ଣ କଲେ, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶୈତାନର ହାତରେ ବନ୍ଦା କରିଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ମହିମା ବସ୍ତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେଲେ ଆଦାମ। ତେଣୁ ଅବା ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯାଇ ମନା କରିଥିବା ଫଳ ଭୋଜନ କରି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଫଳକୁ ଭୋଜନ କରି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଦାମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଜାଣିକି ଖାଇଲେ କି ନ ଜାଣିକି ଖାଇଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବା ସେ ଫଳ ଖାଇକରି ପାଳେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଦାମ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଦାମ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଳଟି ଆଦାମକୁ ଦେଲେ ଅବା। ସେତେବେଳେ ତ ନିହାତି ପଚାରୁଥିବେ, ଏ ଫଳ କେଉଁଠିର, କେଉଁ ଗଛର ଫଳ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ? କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବା କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ମୋତେ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ହେଇଯିବୁ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟ ଲୁଚେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ହେଇଯାଇପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆଦାମ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଏ ଫଳ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ମୋର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି, ମୋର ମାଂସର ମାଂସ, ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି, ତାକୁ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ତାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପମାନ କରିବି? ମଲେ 2 ଜଣ ଏକା ମରିବୁ, ବଞ୍ଚିଲେ 2 ଜଣ ଏକା ବଞ୍ଚିବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆଦାମ ସେ ଫଳଟିକୁ ଖାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଣିକିରି ଆଦାମ ଜାଣିକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ବିଷୟରେ ଜାଣିକିରି ଏକା ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିକିରି ଆଦାମ କ'ଣ କଲେ, ଫଳଟା ଖାଇଲେ। ଫଳଟା ଖାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା। ଜଗତର ଲଜ୍ଜା, ଜଗତର ରୋଗ, ଜଗତର ସମସ୍ୟା, ଜଗତର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କୂଟ କପଟ ଅହଙ୍କାର, ସବୁ ମାନେ ରୋଗ ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଆଦାମ ଅବାଙ୍କୁ ସେଇ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରି ଆଉ ସେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ତେଜମୟ ଖଡ଼ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ମାନେ କିରୁବମାନଙ୍କୁ, ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଜଗାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ବହୁଦିନ ପରେ ବାହାର ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୀତିନୀତି କରୁ କରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଭୂମିରେ ଚାଷବାସ କରିକିରି ଚଳିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମର ଫଳ, ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ
ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବେଦୀ ବନେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବେଦୀ ବନେଇଲେ। ବେଦୀ ବନେଇଲେ ଆଉ ଥରେ କଇନ କ'ଣ କଲା ନା ତାହାଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନେଲା। ତାପରେ ଏବେଳ କ'ଣ କଲା, ସେ ପଶୁପାଳକ ଥିଲା, ମେଷପାଳକ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମେଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବଳି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ୟା ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କଇନର ବଳି ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏବେଳଙ୍କର ବଳି ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଶୈତାନ ହାତରେ ବନ୍ଦା କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏଇ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କରିଥିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ମୁଁ କରିଥିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଦମଙ୍କୁ, ଆଉ ତାର ପଞ୍ଜର ଆରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଆଦମକୁ ଦେଇଥିଲି। এই প্রকার সুন্দর সৃষ্টি তুই କ'ଣ କଲୁ ଶୈତାନ, তুই ମୋର ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିଏ? ଶୈତାନ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ତାକୁ ଯେମିତି ମାରବାର ଅଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଅଛି, ଶୈତାନର ଚାତୁରୀକୁ ତାର ସମସ୍ତ ମାନେ ଅଧିକାରକୁ କେମିତି ସର୍ବନାଶ କରିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ନା ଏମିତିକାର ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଶୈତାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଲୁସିଫରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ନା ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆଦମ ଅବାଙ୍କୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ କ'ଣ କଲେ? ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ସେ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନର ଗେଟ୍ରେ ଆଉ କିରୁବଗଣକୁ ଜଗେଇଲେ, ତେଜମୟ ଖଡ଼୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ଜାଗାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଠି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ, ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଥିଲା। ସେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ପାରାଡାଇସ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତ ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ଦେଇକରି ସେ ଚିରଜୀବୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ମୁଁ ପାରାଡାଇସ୍ରେ ରଖି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏବେ ମୁଁ କହିବାର କଥା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇ ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଆଦମ ଅବା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କଲି, ମହିମା ବସ୍ତ୍ର ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କି ବସ୍ତ୍ର ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ? ମହିମା ବସ୍ତ୍ର ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମହିମା ବସ୍ତ୍ର ହରାଇ ଦେଇକରି ସେମାନେ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ସିଇଁକିରି କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପରି ତିଆରି କଲେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭୟରେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ତରହର ହୋଇକରି ଲୁଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ମାନେ ପଶୁର ଚର୍ମରେ, ମେଷ ଚର୍ମ ବା ପଶୁ ଚର୍ମ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟି ପଶୁକୁ ବଧ କରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଚମଡ଼ାର ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇକି ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ସେଇ ଯୋଜନା ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଅବାଙ୍କୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅଗଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ମୂର୍ଖମାନେ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ଅବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମହିମା ରୂପୀ ହେଇକରି ଆଦମ ଅବା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ମହିମା ରୂପୀ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ସମୟରେ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସିକରି ଆଦମ ଅବା ସହିତ ଆଲାପ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତିକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ ନା ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ
जन्म हवा पाई ए पृथ्वी धरापृष्ठरे से मानव रूप धारण करी समस्त मानवर पाप से क्रूसरे टंगे देवा निमंते ए जगत को से आसिले। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने आम प्रभु परमेश्वर महान अटंती। से सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जेते बेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करि नथिले ता पूर्वरु से कौन करुथिले विभिन्न प्रकार पुरा काल रे भाववादी मानक द्वारा कथा कहउथिले। हालेलुया। पुरा काल रे से भाववादी मानक द्वारा कथा कहउथिले। से समय रे से किंतु पुरा काल आगो काल रे एमिति गोटे समय आसिला अब्राहमकर समय आसिला। हालेलुया। अब्राहमकर समय आसिला। अब्राहमकर समय रे परमेश्वर कौन कले अब्राहम को मनोनीत कले। हालेलुया। अब्राहम को मनोनीत करी गोटे ताहांक सहित गोटे नियम स्थापन कले। अब्राहम को द्वारा एक महत गोष्ठी उत्पन्न कले। हालेलुया। एक बलवान गोष्ठी उत्पन्न हैला से होची इस्राएल गोष्ठी। हालेलुया। से देश होची इस्राएल देश। से इस्राएल कमिति आसिला बोली कहले अब्राहम को ठारू इसहाक, इसहाक को ठारू जाकुब, जाकुब ठारू इस्राएल जात हेले। हालेलुया। से इस्राएल ठारू जिहुदा जात हैला। से जिहुदा ठारू प्रभु जीशु ख्रीष्ट जात हेले। हालेलुया। जिहुदा देशर माने जुवा सिंह होउचंती। जिहुदार जुवा सिंह होउचंती प्रभु जीशु। से मानव रूप धारण कले 2025 वर्ष पूर्वे। हालेलुया। ए 2025 वर्ष पूर्वे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मानव रूप धारण करी ए धरापृष्ठ को अवतरण कले। हालेलुया। आमे जानिछु मोर प्रिय लोक माने अनेक अवतार माने आमे देखिछु। अनेक अवतार माने अनेक महापुरुष माने अनेक महाप्रभु बोलौथिबा लोक माने ए पृथ्वी रे अनेक सृष्टि होइछंती। ए मानकर स्थिति गति कोन, ए मानकर आरंभ कोन, ए मानकर शेष कोन सब विषय आमे जानिछु। हालेलुया। हेले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वृत्तांत अनेक लोक जानि नाहंती। अनेक लोक परमेश्वर निगूढ़ तत्व विषय को जानि नाहंती। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर केमिति रक्षा करिवे, मनुष्य को परमेश्वर को प्रकार तैयारी करिसंती, को प्रकार से विनष्ट हो गला ताको को प्रकार परमेश्वर रक्षा करिवे, तांको अनंत राज्यर अधिकारी करेबे, से विषय रे परमेश्वर कोन करिसंती ना योजना करिसंती। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने परमेश्वर को योजना को आमे माने कोन करिछु चिनी न पारिकरी आमे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तुच्छ ज्ञान करुछु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट 2025 वर्ष पूर्वे ए जगत रे मानव रूप धारण करी आम मानक निमंते से क्रूसार्पित हेबा निमंते से आम मानक पाई से जन्म ग्रहण कले। हालेलुया। आम मानक पाई से दुख भोग कले। आम मानक अनंत जीवन अधिकार करबा निमंते ए जगत को से आसले। हालेलुया। 2025 वर्ष हैला से ए धरापृष्ठ रे कन्या मरियमक गर्भरे से जन्म ग्रहण करथिले। हालेलुया। से जेते बेले जन्म ग्रहण करथिले गोटे आश्चर्य विषय घटितला। से समस्त विषय मु वर्तमान कहबा को जाउ नै, मात्र वर्तमान तांके को प्रकार आम पई जीवन देले, तांके कोन पई आम पई जीवन देले से विषय रे अल्प समय कहि मु शेष करिबी। मोर प्रिय लोक माने विशेष करी प्रभु जीशु कन्या मरियमक गर्भरे पवित्र आत्मा को कर्तृत्व रे जन्म ग्रहण कले। से सान बेलो ठारू से कौन करुथिले तांको जागतिक बापा पश्य बापा जोसेफ, से दाऊद संतान जोसेफ, से दाऊद संतान जोसेफ से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पश्य बापा मरियम को से विवाह करुथिले। हालेलुया। तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म नेवा पूर्वरु से मानकर विवाह निर्बंध होइतिला। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्मला परे से माने वैवाहिक जीवन यापन कले। मोर प्रिय लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म पवित्र। तांके कौनसी लोक माने कहंती ता से मरियम गोटे धारियानटा, गोटे कराटा, गोटे बेश्याटा, लोक माने विभिन्न प्रकार लोक मान सहित से सांगस्य करी जीशु ख्रीष्ट को जन्म ग्रहण कर से गोटे बेश्यार पुओ बोली लोक माने कहंती। अबुझा लोक माने शैतान लोक माने से माने तांकर पार्टी को जुट आसीबो सेटा एका कथा कहबे।
ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ତାହା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀ ନୁହନ୍ତି, ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପାପୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାପ ରହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ସେ କାର୍ପେଣ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ, ବଢ଼େଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ବଢ଼େଇ କାମ କଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ 30 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଘରରୁ ବାହାରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଅନ୍ଧକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ଛୋଟାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଲେ, ମରିବା ଲୋକକୁ ଉଠାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପବନକୁ ରଖିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପବନକୁ ତୁନ ରହିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବର୍ଷା ପବନକୁ ରଖିଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ 5ଟା ରୋଟି 2ଟି ମାଛକୁ 5,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କାବା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ସେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଲୋକ, ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରୟାଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ସାକାର କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିକି ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗେଚମନି ତୋଟାରେ, ଗେଚମନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାର ରେଫରେନ୍ସ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମାଥିଲୁ ସୁଷମାଚାର 26 ପର୍ବ 26 ପର୍ବ ତାର 36ରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗେଥସିମନି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଏଠାରେ ବସିଥାଅ। ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶୋକାକୁଳ ଓ ବ୍ୟତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଗେଥସିମାନି ବୋଲି ବଗିଚା, ସେ ବଗିଚାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସେ କମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ହେଲା ପରେ ଇସ୍କାରିତ ଜିଉଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 30 ଟଙ୍କାକୁ ବିକିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗେଥସିମାନି ବଗିଚାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ସେ 24-52 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଖଡ଼୍ଗ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ରଖ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖଡ଼୍ଗ
ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଅତଏବ ତୁମେ କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ ଯେ ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କୁ ବିନତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ସେ ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ବାହିନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତ ପଠାଇବେ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ବୋଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆଉ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୁଏ, ହାଲେଲୁୟା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନତି କରିବି ସ୍ୱର୍ଗରୁ 1200 ବେଟାଲିୟନକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପାପୀମାନଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ି ଦେଖ। ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲ ସାର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ମୂଳ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ସମାପ୍ତ କଲେ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରି ପାରାଡାଇସକୁ ବୋଲେ ଭୂମିର ତଳୁ ଭାଗକୁ ଯାଇ ସେ ପାତାଳକୁ ଯାଇକରି ସେ ପାତାଳରେ ଥିବା ପାରାଡାଇସକୁ ରବିବାର ଦିନ ଇଷ୍ଟର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପାରାଡାଇସକୁ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନେଇ ରଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର 40 ଦିନ 40 ରାତି ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହିଲେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରୁ ସେ ମେଘାଳୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଉପବେଶନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1 ପଦରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଲୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ସେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବେଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସେ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ମେଘାଳୟରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:7 ଲେଖାଇବା ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ମରଣ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପବିତ୍ର। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବେ। ଆଦମ ହରାଇ ଯାଇଥିବା ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ମାଂସ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଧିକାର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ପାଇଛୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।